اس کی باتوں اور اس کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دے سکی. میرا مطلب ہے میں ہادی اور اسد کی بات کر رہی ہوں. ان دونوں کی وجہ سے میں اس گھر میں دوبارہ جانے سے گھبراتی ہوں. تو اس میں کنفیوز ہونے والی کون سی بات ہے؟ تم فلک بھابھی سے بات کرو، ان سے ڈسکس کرو اور ابھی بات شیری میں بعد میں کال کر لوں گی، ابھی بعد میں نہیں، ابھی یہ لو اب چلو ملا دیا. ہیلو لائبہ، کیسی ہو تم؟ اور حارب اور ماجی اور شہری سب کیسے ہیں؟ جی بھابھی سب ٹھیک ہے، بلکہ دادی تو آپ لوگوں کو بہت یاد کرتی ہیں. تو میں نے کہا تھا نا تم سے، جب تمہارا دل چاہے تم یہاں آ سکتی ہو، تمہارا اپنا گھر ہے. جی بھابھی وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن میں ہادی اور اسد کی وجہ سے میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کوئی بدمزگی پیدا ہو. نہیں ہوگی، بلکہ سنڈے کو تم لوگ کیوں نہیں آ جاتے؟ اب اس ویکینڈ کا ہاں کیوں، کوئی اور پروگرام ہے کیا تمہارا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لائبہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا؟ نہیں بھابھی، کوئی پرابلم نہیں. دیکھو جہاں اتنے سارے لوگ تمہیں پیار کرتے ہیں تو 2 لوگوں کو تم برداشت کر لینا. جی بھابھی آپ ٹھیک ہے. تو پھر طے ہے نا. دیکھو شہری کو ضرور ساتھ لانا. ٹھیک ہے، پھر ہم انتظار کریں گے. اوکے اللہ حافظ. خام خا پریشان ہو، دیکھا ایسے حل کرتے ہیں مسئلے کو. الجھن سے کہاں نکلے، کیونکہ بھابھی نے ہمیں گھر پر دعوت دے کر اور الجھن میں ڈال دی. میں تمہیں اور دادی کو وہاں چھوڑ دوں گا، اور جب کہو گے میں پک کر لوں گا. تم نہیں جاؤ گے؟ نہیں. بھابھی نے خاص طور پر تمہارے لیے کہا ہے. لائبہ میری طرف سے بھابھی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن بس میں حارث کو لے کے جا رہا ہوں اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جھولوں پہ. چلو جی. ایک پریشانی سے نکلے نہیں کہ دوسری میں پھنس گئے. بس شہری نے کال ملا کر دے دی تو جو قسمت میں لکھا ہے اسے کون ٹالے گا. تم اپنے ذہن پر زور مت ڈالو، 2-4 دن ہیں ابھی، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. انشاءاللہ. کیا بات ہے، پریشان ہے؟ میں نے کہہ تو دیا ہے، مگر اب میں سوچ رہی ہوں کہ پتہ نہیں ہادیہ اور اسد کیا طوفان اٹھائیں گے. لائبہ کا فون آیا تھا، میں نے انہیں اتوار کو انوائٹ کر لیا کھانے پہ. اس اتوار کو؟ جی ٹھیک ہے، اس میں فکر کی کیا بات ہے. میں اسد سے بات کر لیتا ہوں، آپ ہادیہ سے بات کریں. مجھے نہیں لگتا کہ ہادیہ میری بات سمجھ سکے گی. آپ تو اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہیں نا. بہتر ہوگا کہ آپ خود ہی اس سے بات کر لیں. دیکھیں فلک، اگر اسد اور ہادیہ نے اس گھر میں رہنا ہے تو انہیں اپنی فطرت کو بدلنا ہوگا. بہت برداشت کر لیا میں نے. I'm not going to tolerate the nonsense anymore. میں بات کر لوں گا ان سے، آپ فکر نہ کریں.
जो मुझसे इस तरह बात कर रही है ना, उसकी वजह भी लाइबा है। अब मैं देखती हूँ कि वो इस घर में कैसे आती है। भाभी बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं इस घर को उजड़ते नहीं देख सकती। आपको उससे कोई गर्ज होगा, मुझे नहीं। या फिर आप अपनी बेऔलादी का दुख उससे धोना चाहती हैं। हादिया, हादिया, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही? अब तक आप सबने मेरी हर बात को माना है। असद तुमने और हादिया तुमने भी दिल से चाहे कबूल ना किया, लेकिन मुझे कोई गिला नहीं। लेकिन अब हालात बदल गए, बच्चे सयाने हो गए और अपने फैसले खुद करने के काबिल भी। हमें एक दूसरे के फैसलों का एहतराम करना चाहिए, लेकिन मैं इस हक में हरगिज नहीं कि किसी से कोई जबरदस्ती की जाए। पलक ने सबसे पूछे बगैर मुझसे भी लाइबा को घर बुला लिया। मैं इनकी ख्वाहिश का एहतराम करता हूँ और मुझे यूं भी उनके यहाँ आने और रहने पे ना पहले कभी एतराज था और ना भय। खैर, कहना ये चाहता था कि इस घर के हर फर्द को हक हासिल है कि वो जिसे चाहे बुलाए, जिसे चाहे मिले। अगर न मिलना चाहे तो घर आए मेहमान को नजरअंदाज भी कर दे। असद, हादिया, आप दोनों से कहना चाहता हूं, अगर आप उनसे मिलना चाहें तो खुशी होगी और न मिलना चाहें तो आपकी मर्जी, लेकिन उनके यहाँ आने पे कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। भाईजान, हादिया, मैंने किसी की राय नहीं मांगी। घर का नया असूल बता रहा हूं। इससे पहले यहाँ आने वाला मेहमान हमारा साझा मेहमान हुआ करता था, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। हमें एक दूसरे की जरूरत नहीं है। खैर, मैंने जो कहना था कह चुका हूं। फलक, इस पे मजीद बहस की जरूरत नहीं है। भाईजान, आप मुझे कॉलेज सवाल क्यों करती हो? ऑर्डर करो, चलो। अरे भाभी, आप क्यों परेशान हो रही? मैं तो आपका बहुत ग्रेटफुल हूँ। सीरियसली, यू आर अ लाइफ सेवर। लेकिन फारिस, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसे जाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। हादिया तो पहले ही खफा थी और अब हादिया भाभी कब खफा नहीं होती, उन्हें तो अल्लाह मौका दे। आप ये देखें कि आपने किसी को क्या दे दिया। फिर भी मुझसे हादिया की परेशानी नहीं देखी जा रही। मगर तुम तो समझते हो ना, मैं गलत तो नहीं कह रही। बिल्कुल भी नहीं। हादिया भाभी और असद भाई का ये कहना है कि घर की तमाम खराब सूरत हाल की जिम्मेदार लाइबा है, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में इस सारी सिचुएशन की जिम्मेदार तो हादिया भाभी। अगर वो असद भाई को समझा देती तो वो शायद बिहेव कर लेते, लेकिन वो तो खुद आग लगाने में माहिर। बुरी बात है फारिस, तुमने सुना नहीं था उस दिन तुम्हारे भाईजान क्या कह रहे थे? भाभी, आई एम सॉरी, लेकिन आपको मुझे ये कहने देना चाहिए कि हादिया भाभी की इस आदत की वजह से घर में बदमस्की पैदा होती है।
बस मुझे अभी इसी वक्त दूसरे घर शिफ्ट होना है। हादिया, मैं सब कुछ भाई और फारिस के हवाले करके नहीं जा